नमस्कार दर्शक बंधु वास्तुशास्त्र संपर्क में आज आम टे आलोचना करवा। दर्शक बंधु आलोचना टी अत्यंत उपादेय एवं रोचकपूर्ण हम। दर्शक बंधु आज को जदि आम 50 वर्ष तलू पलैबा 50 वर्ष पछकू फेरी जा देखा प्रायतः सहरांचल गुड़िक अट्टालिका मान बा कोठा मान निर्माण होउथिला। ग्रामांचल मानकरे प्रायतः एते कोठा घर नथिला। एबे आपणकर प्रत्येक आड़े ग्रामांचल हो किंबा सहरांचल हो प्रत्येक घर एबे कोठा घर हेइछि। एबे आपण शुणिथिबे दर्शक बंधु जे जेतेबेले आमर ग्रामांचल लोक माने जो माने रहुथिले पुरुखा कालर लोक बा जो माने वयस्क लोक थिले जहाँ को पुरुखा लोक बोली कहूची से माने साधारणतः कहती जे आमर झाटी माटी घर रही को भांगी आमे जेतेबेले कोठा घर टे करबा जाउछे सेतेबेले बुझी विचारी घर कर नहीं तो क्षति ही पारे। कोठा घर तुमको हुए तो सुझी न पारे तुम पाई उपयोगी न हो पारे हुए तो किसी क्षति आनी दे पारे। एभली कथा आपण केबे कोठु सुनिबा को पाइथिबे। किंतु एबे जतबेले आमे आधुनिक जुगरे आमे आसी पहुंचीचे आमे तो आउ झाटी माटी घर रही परिबानी निश्चित भाव में एबे कोठा घर करबा। तेणु ये कथा आउ एबे सुनिबा को मिलु नाही। प्रत्येक लोक कोठा घर ही करबा को बाध्य एवं कोठा घर ही करिवे। तेबे दर्शक बंधु ये कोठा घर टे निर्माण करने लोक कहीं भय से भितर भय संचार होता। पत्थर घर टी आप निर्माण करुचंती कि पत्थर घर आपण पत्थर कोठा टी निर्माण करुचंती कि एपरी क्षेत्र में आपण एबे भी देखंतु ग्रामांचल मानकरे लोक मानक भितर गोटे रही एक प्रकार विश्वास जे पत्थर घर कर ना ये घर तुमको सहीबनी ये पत्थर घर तुम पे उपयोगी हो पारिबो नहीं यह द्वारा तुमर किछि अनिष्ट हो पारे। तेणु पत्थर घर निर्माण करने पूर्व बुझी विचारी यार प्रतिकार करी घर निर्माण कर। एमती कथा आपण केबे सुनिचती ना नहीं? तेबे कौन रही यह पछरे कारण एभली कथा कहीं शुणा मिलता है? सतरे कौन कोठा घर मनीष को सबु मनीष को सहे नहीं? सतरे कौन पत्थर घर समस्त को सहे हुए नहीं? सतरे कौन कोठा घर पत्थर घर कले आमर किछि अनिष्ट अमंगल घटी थाए? एभली गोटे रोचकपूर्ण तथ्य को नहीं आज आम कथा प्रवाह को आगक नहीं चलवा दर्शक बंधु एवं जानिबा कोठा घर जदि आम पाई उपयोगी हो नहीं बा पत्थर घर जदि आम पाई उपयोगी हो नहीं ताले कौन रही यार वास्तु प्रतिकार बिना पैसा खर्च रे। ताले एभली गोटे उपादेय तथ्य उपर आज आम कथा प्रवाह तो आगक नहीं चलवा। तेबे जदि मोर वीडियो आपण मानक पई उपादेय हो पारिबो बोली आपण भाबिबे निश्चित भाव में मोर वीडियो को आपण सब्सक्राइब टे करिवे, लाइक करिवे एवं शेयर करिवे। दर्शक बंधु आपण मानक पई गोटे संक्षिप्त सूचना जो दर्शक माने जातक विचार करियो चाहउचंती केवल सेही दर्शक माने मोर व्हाट्सएप को आसंतु एवं यह निःशुल्क सेवा नुहे। दया करी आपण मते फोन करंतु नाही। मु आपण मानकर फोन ग्रहण करि परिबि नाही। प्रत्येक वीडियो रे मु आपण मानक अवगति निमंते ये सूचना प्रदान करूछि। तेणु आशा करुछि दर्शक बंधु आपण माने मोर भावावेग को बुझी आपण माने बुझी परिबे एवं दया करी मते फोन करिवे नाही। आ आसंतु जानिबा वास्तुशास्त्रर कथा। कोठा घर एवं पत्थर घर कहीं आम पाई सुझे नहीं बा आम पाई यह सुइटेबल हुए नहीं। जदि आप इंग्राजी में कहते सुइटेबल हुए नहीं यह आम पाई क्षति पहुंचाई थाए कहीं। देखो दर्शक बंधु आमर
ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେ ଇଟା କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ଇଟାରେ ତିଆରି ହୁଏ ନା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ରିକ୍ସ ବା ଇଟାରେ ଆପଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ମାଟି ପୋଡ଼ା ହେଇ ଏହା ଇଟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ এই ଇଟା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଇଟା ମାନ ଏବେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାଲି ଇଟା ପୋଡ଼ା ମାଟିର ଇଟାରେ ଆମର କୋଠା ମାନ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମାଟି ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ଆମେ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁ, କୋଠା ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆମର ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଭଲ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ এই କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିବା ପରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବାର ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ପୁରୁଖା ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କୋଠା ଘର ସହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି କହନ୍ତି? ଅନୁଭବରୁ କହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଥର ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, এই ପଥର ଘରକୁ এই ଯେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଶିଳା। এই ଜୀବନ୍ତ ଶିଳା କେବଳ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେ ପଥର ଏହା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ମଣିଷ ପଥର ଘର ନିର୍ମାଣ କରେ ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏଭଳି ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବର କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ରହିଛି ଆ ପଛରେ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଉନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହା ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଅନୁଭବର କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଆମେ କୋଠା ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଆମ ରାଶିକି ଏ ପୋଡ଼ା ମାଟିରେ ତିଆରି ଇଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଏଇ କୋଠା ଘର ଆମକୁ ସହୁ ନାହିଁ ବା କୋଠା ଘର ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉନାହିଁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର କୋଠା ଘରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ବା କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯଦି ଆପଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରହିସାରିଲେଣି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁକୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୋଠା ଘରର ଦୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳର କଳସୀଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ ବା ମାଟିର କଳସୀଟିଏ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଧାତୁ କହିଲେ ସୁନା ଟିକେ, ରୂପା ଟିକେ, କଂସା ଟିକେ, ପିତ୍ତଳ ଟିକେ, ତମ୍ବା ଟିକେ, ସୁନା, ରୂପା, କଂସା, ପିତ୍ତଳ, ତମ୍ବା, ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଧାତୁ ଆପଣ ସେ କଳସୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥରୁ ଟିକେ ମାଟି ବା ପାଣି ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ এই କଳସୀରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ମାଟି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥର ମାଟି ଆପଣ এই କଳସୀରେ ବା ପାଣି ଆପଣ এই କଳସୀରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଆ ସୁପାରି କେହି କହନ୍ତି, ଏ ଗୁଆ ପାଞ୍ଚଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାନ କିଛି ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ କିଛି ସେ କଳସୀରେ ରଖନ୍ତୁ, ଫୁଲଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଦେଇ ସେ କଳସୀଟିକୁ ଆପଣ
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ, ବ୍ୟାପକ ପୂଜା ମୁଁ କହୁନି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା। ବାସ୍ତୁ ପୂଜନ ସହିତ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶୁଭ କଳସୀଟିକୁ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ମୁହଁରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ 1 ଫୁଟ ନିଅ ବାହାର ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଅ ବୋଲି କହୁଛି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣ ପାଖରେ 1 ଫୁଟ ଗଭୀର କରନ୍ତୁ। କିଛି ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ଦେଇ ଆପଣ ଏହି କଳସୀଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବାଭିମୁଖ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ସ୍ମରଣ କରି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାକୁ ଆପଣ ଶୁଭ କଳସୀଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଟି ଆପଣ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ରହିଯିବ। ଏପରି ଆପଣ ଉପାୟ କରି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେ ଉପାୟଟି ଆପଣ କରିବେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କୋଠା ଘର ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ଦୋଷ କଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଥର ଘରକୁ ଜୀବନ୍ତ ଶିଳା ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଥର ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପଥର ଘର କରିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ପଥରଟି ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପଥର ବା ଶିଳାରେ ଆପଣଙ୍କର 8ଟି ପଦ୍ମ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ 8ଟି ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ରଟିଏ ଥିବ, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ପାଷାଣଟିଏ ଆଣି ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ରତ୍ନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ରତ୍ନ କଥା ତ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ହଁ ଧାତୁ କଥା ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ରାଶି ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ସେ ପଥର ଉପରେ ଆପଣ ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଥରଟିଏ ଆଣିବେ। এই ପଥରଟିକୁ ଆପଣ ପୂଜନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜନ ସହିତ, ପଞ୍ଚୋପଚାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାସ୍ତୁ ପୂଜନ ସହିତ, ଅଷ୍ଟକୁଳା ନାଗ ପୂଜା ସହିତ ଆପଣ এই ଯେଉଁ ରତ୍ନଟିକୁ ଆପଣ ଦେଇ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଦେବେ? ଆପଣ ପ୍ରବାଳ ନାମକ ରତ୍ନ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତାର ଅଭାବରୁ ତମ୍ବା ଟିକେ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି এই ପଥରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯେଭଳି ମୁଁ କହିଲି 1 ଫୁଟ ଗର୍ତ୍ତ କରି এই ଗର୍ତ୍ତ ଭିତରେ এই ଶୁଭ ପାଷାଣଟିକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ এই ତମ୍ବାଟିଏ ରଖି ଆପଣ କିଛି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ମାଟି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ପଥର ଘର କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୀରା ତ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ବଦଳରେ ରୂପା ଟିକେ ଆମେ এই ଶୁଭ ପାଷାଣ ଉପରେ ରଖି ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଆମେ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ମିଥୁନ ରାଶି ମରକତ, ଆପଣଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମରକତ ଅଭାବରେ ଆମେ ସୁନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସୁନା ଦେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋତି ଦେଇପାରିବା। କର୍କଟ ରାଶି ଯଦି ଆପଣ ପଥର ଘର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁକ୍ତା ଅଭାବରେ ଆପଣ ରୂପା ଟିକେ ଦେଇକରି ଶୁଭ ପଥରଟିକୁ ବା ପାଷାଣଟିକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି ଆପଣ ମାଣିକ୍ୟ ଅଭାବରେ ତମ୍ବା, କନ୍ୟା ରାଶି ମରକତ ଅଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ତୁଳା ରାଶି ହୀରା ଅଭାବରେ ରୂପା, ବିଛା ରାଶି ପ୍ରବାଳ ଅଭାବରେ ତମ୍ବା, ଧନୁ ରାଶି ପୁଷ୍ପରାଗ ଅଭାବରେ ସୁନା, ମକର ରାଶି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଅଭାବରେ ସୀସା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି ଅଭାବରେ ମୁଗୁନି ପଥର କିମ୍ବା ହକି ପଥର କିମ୍ବା ସୀସା, ମୀନ ରାଶି ପୁଷ୍ପରାଗ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନା, ଏଇସବୁ ଧାତୁ ବା
ରତ୍ନ ଦେଇ ଏଇ ଯେ ଶୁଭ ପାଷାଣଟିକୁ ପୂଜା କରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ 1 ଫୁଟ ଗର୍ତ୍ତ କରି ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପଥର ଘରର ଦୋଷ ନିବାରଣ ହେବା ସହିତ ସେ ଘରେ ଧନ ଜନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଘର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଘରେ ଆପଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ଆଜିର এই ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଜ୍ୟୋତିଷ ବାସ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟକ ମୋର এই ଐତିହାସିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରିଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।